Hello my dear children, welcome back to the session of structure of atom. As you know that in our last class we had a discussion on a very important concepts, that is towards quantum mechanical model of an atom. So in that I have discussed about two important concepts, that is dual nature of matter and also Heisenberg uncertainty principle. Dual nature of matter tells us about that the electron possesses dual nature, that means it behaves like a wave and behaves like a particle. Okay, electron has a dual nature, it behaves as a wave and behaves as a particle. And also I have given an equation. What is that equation? Lambda is equal to h by mv, a de Broglie wavelength equation. So using that equation we know that why the angular moment of an electron is equal to h upon 2 pi. So in the Bohr's postulate, Bohr didn't give any information about why angular momentum is equal to h upon 2 pi. But using de Broglie wavelength we can calculate why the angular momentum is equal to h upon 2 pi. I have told you in my last class, okay. And also in Heisenberg uncertainty principle, we got a confirmation that it is impossible to calculate the exact position. It is impossible to determine the exact position and momentum of a electron at a given instant of time. Okay, that is given by Heisenberg. And also I have given some equation about Heisenberg uncertainty principle, and also I have solved some of our important numericals that is based on dual behavior of matter and also Heisenberg uncertainty principle. Okay. And in this class I am going to discuss another important topic, that is quantum mechanical model of an atom. So what is quantum mechanical model of an atom? And here we got some advantage, we got some clarification related to the electron's position or electron's energy. Okay. So what are the advantages? We will discuss it one by one. So before that, what is quantum mechanics? Okay, quantum mechanics andre ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? So classical mechanics ಅಂತ ಇದೆ. That classical mechanics based on Newton's law of motions. Newton's law of motions ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, and it tells only about the macroscopic objects. Macroscopic objects ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ classical mechanics, because ಅಲ್ಲಿ dual behavior of electron ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅನದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಹೈಸನ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ that consider the dual nature of matter. Okay, quantum mechanics is a branch of science that takes into account the dual nature of matter, that means dual nature of electrons. It behaves as a wave and behaves as a particle. A nature na consider matter, that is what quantum mechanics. And it describes the electron as a three-dimensional wave. This is very important. It is a three-dimensional wave in the electronic field of a positive charged nucleus. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ತ್ರೀ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೇವ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ತ್ರೀ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ವು. ಹಾಗೆ ತ್ರೀ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ತ್ರೀ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಎರ್ವಿನ್ ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರ್ವಿನ್ ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರ್ವಿನ್ ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ H5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E psi. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ psi. ಇದನ್ನು psi ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, psi ಅಂತ. ಇದನ್ನು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಓಕೆ, ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದನ್ನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ psi, ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇ ಮತ್ತು psi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.
So using Schrodinger wave equation, we got complete information about the electrons. Electrons ಎಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೋರ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಶೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಶೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಿಸ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 3 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಯೂಸಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ I would like to discuss some of the features of quantum mechanical model. Quantum mechanical model was given by the Quantized wave equation ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ವೇವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಎ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Atomic orbital ಅಂದರೆ ಒಂದು 3-dimensional region, so in which we have to find out the probability of a finding electron is maximum. The probability of finding electron is maximum in that region, in 3-dimensional region. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಥದ್ದೇ ಕಡೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಯಾವ ರೀಸನ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ವೇವ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಪೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವೇವ್ ನೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅರೌಂಡ್ 90% ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅರೌಂಡ್ 90%ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 3-dimensional region in a space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆನ್ಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಈಗ. The energy of electron in an atom is quantized. It has discrete energy value. This has specific values. So here the energy levels are quantized. They have fixed values. There is specific values. Discrete values ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. It means it has a specific value, it has a certain fixed values ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ Hψ = E ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ
ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಸೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಸೈ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೋಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೋಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಓಕೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಸಿಬಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೇವಲ್ವ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು, ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಫೀಚರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಏನು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೈ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು? ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ಸೈ, ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಂದರೆ, ಸೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದಾನು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಸೈ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೈ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಸೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So that represents the probability of finding electron. So where is the probability? What is the probability of an electron maximum density ellide annodna find out ಮಾಡಬಹುದು using psi square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು. Okay, and the next feature is in each electron, in each orbital, the electron has a definite energy. N atomic orbital cannot contain more than 2 electrons. In each orbital the electron has definite energy, ಒಂದು fixed amount of energy ಒಂದು particular orbital ಇರುತ್ತೆ. And n atomic orbitals ಅಂದ್ರೆ any 1 orbital, second 2 orbitals, 3 orbitals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಟೈನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ we can't place more than 2 electrons. We can accommodate only 2 electrons with opposite spins ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ, ನಾಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ಬಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಎ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೀಸನ್ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್
Schrodinger equation is represented by h psi is equal to E psi. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, del square x by del square psi by del square x square ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲಿ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ h psi is equal to E psi. h ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ psi ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಯೂನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯೂನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ applicable only to unielectron system, that's it. Okay, so these are the important features of Schrodinger wave equation. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬಾಯಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈಗ psi ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 3 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. 3 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಬಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೇಮ್, ಸೊ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಯಾವ ಬೀದಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಥರ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಯಾವ ತಾಲೂಕು, ಯಾವ ಏರಿಯಾ, ಆಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 3 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಮೇನ್ 3 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್, ಎನರ್ಜಿ, ಶೇಪ್, ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಏನು, ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ದು ಶೇಪ್ ಏನು, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ದು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಏನು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದು, ಆ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅಜ್ಯೂಮತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 3 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅಜ್ಯೂಮತಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್. So orbital is characterized by mainly 3 quantum numbers, principal, azimuthal, magnetic. But spin, it gives information about electron spin. Electron spin ಬಗ್ಗೆ information ಕೊಡುತ್ತೆ spin quantum numbers ಮಕ್ಕಳ. Okay, and these are the 4 set of quantum numbers which describes the size, energy, shape, orientation of orbital and also energy, spin of electron. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ, ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಸಬ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೊಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಂದ. ಓಕೆ, ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಂದ. ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾರಿಂದ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೋರ್. ಓಕೆ, ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ಅದು
ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸೊಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಂದ. ಸೊಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸೊಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಶೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಬ್ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಏರಿಯಾಲಿದೆ, ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿದೆ, ಆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಜುಮಿತಾಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಶೆಲ್ ಟು ವಿಚ್ ಶೆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ ಶೆಲ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸೇರ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸೇರ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಶೆಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಾವ ಶೆಲ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಎನ್. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೆ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೆ ಶೆಲ್. ಇಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಮ್ ಶೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಎನ್ ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೇನು ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ವಿಚ್ ಶೆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದ್ರ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೈಜು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಟು ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ ಶೆಲ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು ಸೈಜ್ ಏನು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಶೆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್, ಅಥವಾ ಶೆಲ್ ಟು ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಶೆಲ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಹೈಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ಒಂದು ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದಷ್ಟು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4, ಅಂದರೆ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ 9. ಸೊ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 9 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಶೆಲ್. ಒಂದು ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಂದರೆ 1s ಆ್ಯಂಡ್ 2s 2p. ಓಕೆ,
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗಿವನ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ 2n². ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ n² ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2n². ಸೊ 2 × 1² ಅಂದರೆ ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 2 × 2² ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 × 2 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಗಿವನ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಎನ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಎಮ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ n². ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 2n² ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಝ್ಯೂಮಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸಬ್ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ? ಅಝ್ಯೂಮಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸಬ್ ಶೆಲ್. ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ, ಸಬ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಲು, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಶೇಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಝ್ಯೂಮಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ n = 1 ಅಂದರೆ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n = 1 ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ is only 1 ಅಂದರೆ that is 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. n = 1 ಅಂದರೆ l = 0 ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, l = 0 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ n = 2 ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 and 1. 0 ಮತ್ತು 1 ಅಂತ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ n = 2 ಅಂದರೆ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು. ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು n = 2 ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ n = 3 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. l = 0, 1, 2 ದಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. 3 ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ n = 4 ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ 0, 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ 4 ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ n = 1 ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ 0 to n-1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 0 to n- ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. 0 ಅಂತ ಇದೆ, n-1 ಅಂದರೆ n ಅಂದರೆ 1, 1 - 1 0. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n = 2 ಅಂದರೆ 2 - 1 1. ಸೊ 0 and 1 ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ n = 2 ಇದ್ದರೆ. n = 3 3 - 1 2. ಸೊ 0 to 2 ಅಂದರೆ 0, 1, 2 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್, ಎಸ್ ಪಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್, ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ, ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ 4 ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡೀರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ಎನ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇಫ್ n = ಒಂದು ನೊಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಓಕೆ, ಇಫ್ n = 1 ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n ಮತ್ತು ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್. n = 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 2 ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್. ಸೊ n = 4 ಇದೆ ಅಂದರೆ l = 3 ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಫ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಓಕೆ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 0 1 ಆ್ಯಂಡ್ 0 1 2 ಆ್ಯಂಡ್ 0 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೋಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ n is equal to 1 ಅಂದರೆ l is equal to 0, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಅಂದರೆ ಪಿ, 2 ಅಂದರೆ ಡಿ, 3 ಅಂದರೆ ಎಫ್. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಬಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಎಸ್ ಪಿ, ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್, ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸ್ 1 ಪಿ 2 ಡಿ 3 ಎಫ್. ಸೊ 1 2 3 4 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 0 1 2 ಇದೆ, ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್, ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್. ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್. ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಶೇಪ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು ಡಂಬಲ್, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್. ಈ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 0 1 2 3 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಶೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸಬ್ಶೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೆನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗಾದರೆ ಅಜುಮಿತಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಆಪನ್ 2π. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೆಚ್ ಆಪನ್ 2π. ಈ ಫಾರ್ಮಲಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೆಚ್ ಆಪನ್ 2π ಆಂಗ್ಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಅಜುಮಿತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಜುಮಿತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 1 2 3 ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ML ಸಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್? ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೀಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು. ಆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಯಾವ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹೋಗ್ತಾ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಸಬ್ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0,1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1s 2s ಆ್ಯಂಡ್ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. 1s 2s 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಒಂದು ಗಿವನ್ ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2l+1. 2l+1 ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್? ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಸಬ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್, ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಸ್ಸು ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1s ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2s ಅಂತ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಬಂದರೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು, ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಬಂದರೆ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ
ಪಿ ಎಕ್ಸು ಪಿ ವೈ ಪಿ ಝೆಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೇನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ 2l+1 ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೇಗೆ 2l+1? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2l+7 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 × l 0, ಸೊ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು 0 ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 × 1 1 ಆ್ಯಂಡ್ +1 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 0 +1 ಆ್ಯಂಡ್ -1. ಅಂದರೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪಿ ವೈ, ಪಿ ಝೆಡ್, ಇಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪಿ ವೈ, ಪಿ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, 2 × 2 4, 4 + 1 5. ಸೊ 5 ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು, 0 -1 -2 +1 +2. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದು, ಏನು ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇದು, ಏನು ಶೆಲ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಬ್ಶೆಲ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್, ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್, ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪಿ ವೈ, ಪಿ ಝೆಡ್. ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ನೋಡ್ರೆ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನು ಟೋಟಲು ಪಾಸಿಬಲ್ 7 ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ಇಷ್ಟು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ 1s 2s 3s ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪಿ ವೈ, ಪಿ ಝೆಡ್ ಅಂತ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪಿ ವೈ, ಪಿ ಝೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 5 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೊ 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಶೆಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ -L to +L ಅಂದರೆ 0, ಓನ್ಲಿ 1 ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ. ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, 2 ಅಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, 3 5 7 1 3 5 7. 1 ಅಂದರೆ ಎಸ್, 3 ಅಂದರೆ 3 ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಡಿ ಅಂದರೆ 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 5 ಅಂತಂದರೆ 7 ಅಂದರೆ 7 ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ತಿರುವಾಗ ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, so this is completely about magnetic quantum number. Next we have the last one, spin quantum number. Okay, ms ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ನೇಮಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಬಾಲ್ನ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಶೆಲ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಜುಮಿಥಾಲ್. ಆ ಸಬ್ಶೆಲ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಅದು ಅಜುಮಿಥಾಲ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೋದು ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಸೋ
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಸ್ಪಿನ್ಗಳಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ 3 ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಪ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೊಟೇಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಪಿನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಆರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಾಲ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅದೇ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅದೇ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಸ್ಪಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 4th ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಪಿನ್ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಜುಮಿತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ ಅಜುಮಿತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಸಾರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೆಲ್, ಸಬ್ ಶೆಲ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಸ್ಪಿನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಶೇಪ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಶೆಲ್, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್. ಆದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಓನ್ಲಿ 1 ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಕೆ ಶೆಲ್, ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಲು, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2. ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಲಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದರ ಎಲ್ ಶೆಲ್, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಅಂತ 2 ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ 0 ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, -1 0 +1 2 ಮತ್ತು 6 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಪಿ ಅಂತಂದರೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, 2n² ಅಂತ. ಸೊ 2n² ಅಂದರೆ 1 ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ 1² ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 2n² ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಗೆ 2² ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 2 to the 4 4 to the 8 ಬಂತ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ 2n² ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದರೆ 2 × 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 3 3 9 9 2 18. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ 3 ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸು ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ 3 ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ 3 ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2s ಅಲ್ಲಿ, ಪಿ ಅಂದರೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಡಿ ಅಂದರೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಆಫ್ 4 ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎನ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 32.
ಸೊ 2, 8, 18, 32 KLMN ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದು 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಪಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ L = 2 ಅಂತಂದರೆ N = 1, ಸಾರಿ L = 1 ಅಂದರೆ ಪಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ quantum numbers, completely about quantum numbers and quantum mechanical model. So quantum mechanical model ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ n ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೆಲ್ ಟು ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಜುಮಿತಲ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಓದಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ರಿಪೀಟ್ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.